નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આ વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો। આજે આપણે ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાનમાં પાઠ 2 દિલ્હી સલ્તનત એના વિશે જાણકારી મેળવી। દિલ્હી સલ્તનત प्राचीन कालथी ज दिल्ली भारतीय राजनीति में केन्द्र में रहेलू है। 12મી सदी में तोमर और चौहान राजपूतों समय में दिल्ली व्यापार वाणिज्य एक महत्वनु केन्द्र हतुं। 13મી सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना थई। ईस्वीसन 1206 थी ईस्वीसन 1526 दरमियान उत्तर भारतना विशाल विस्तार पर शासन करनार शासकोए सुल्तान और शासनकाल ने दिल्ली सल्तनत तरीके ओळखवामां आवे छे। आ शासको मूलभूत रीते तुर्क और अफगान मूळना हता। आ 350 वर्ष दरमियान दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशोए सत्ता भोगवी, जेमां गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंशनो समावेश थाय छे। दिल्ली सल्तनतनी साथे आपने आ पाठ में विजयनगर और बहमनी साम्राज्यनो पण अभ्यास करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, दिल्ली शब्दथी तमे परिचित हशो। आजे पण आपणा भारत देशनी राजधानी दिल्ली तरीके ओळखवामां आवे छे। तो प्राचीन काल में दिल्ली सल्तनतनी स्थापना केवी रीते थई, एमां कया कया वंशोए राज कर्युं, एना विषे आपणे आजे आ पाठमां जानकारी मेळववानी छे। तो चालो जोईए दिल्ली सल्तनतना शासको। एमां सौ प्रथम गुलाम वंश। तो ईस्वीसन 1192 में तराईना बीजा युद्ध में शाहबुद्दीन गोरीए पृथ्वीराज चौहान सामे निर्णायक विजय मेळवी दिल्ली में सल्तनतनो पायो नाख्यो। मोहम्मद गोरीना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबके मालमुक वंशनो हतो। मात्र 5 ज वर्षना तेना शासनकाल में तेने सल्तनत सत्ता ने जाळवी राखवानो प्रयत्न कर्यो। ईस्वीसन 1210 में पोलो रमता घोड़ा परथी पड़ी जवाना कारणे तेनुं मृत्यु थयुं हतुं। कुतुबुद्दीन ऐबकना अवसान बाद तेनो गुलाम अने जमाई इल्तुमिश गादीए आव्यो। तेने सल्तनत सत्ता ने सर्वोपरि बनाववा माटे चेहलगान एटले के 4 गणनी स्थापना करी, एटले के 40 तुर्क अमीरोना दळनी रचना करी। तेने राजधानीनुं स्थळांतर लाहोरथी दिल्ली कर्युं। इल्तुमिशे गुलाम वंशनो साचो स्थापक मानवामां आवे छे। पोताना एक पण पुत्रने सुल्तान बनाववाना योग्य न समजतो इल्तुमिशे पोतानी काबेल पुत्री रजियाने पोताना उत्तराधिकार तरीके जाहिर करी हती। इल्तुमिशना अवसान बाद थोड़ा समय बाद तेनी पुत्री रजिया सुल्ताना दिल्लीनी गादीए आवी, जे दिल्लीनी गादीए आवनार प्रथम महिला शासक कहेवामां आवे छे। ए समयना इतिहासकार मिन्हाज ए सिराजे पण स्वीकारे छे के रजिया सुल्ताना तेना बधा ज भाईओमां सौथी वधु काबेल अने सक्षम हती। आम छतो एक महिला शासनकर्ता तरीके मान्यता मळवी मुश्केल हती। दरबारीओ पण तेने स्वतंत्र शासक तरीके स्वीकारवा राजी न हता। अमीरोनी सत्ता लालसा अने सतत चालता विद्रोहोए तेना शासननो अंत आण्यो। तेना अवसान पछी 6 वर्ष सुधी राज्य में अंधाधुंधी चाली। अमीरोए इल्तुमिशना पुत्र नासिरुद्दीनने दिल्लीनी गादीए बेसाड्यो। 21 वर्षना तेना शासनकाळ बाद तेनुं अवसान थता ग्यासुद्दीन बलबन गादीए आव्यो। तेने चेहलगान दळनो नाश करी शासनतंत्र परथी अमीरोनी पकड़ने हरवी करी। तेने राजानुं स्थान वधु मजबूत बनाव्युं हतुं। बलबन साहित्य अने कलानो पोषक पण हतो। 22 वर्षना तेना शासन में थोड़ा समय बाद दिल्ली सल्तनत पर खलजी वंशनी स्थापना थई। गुलाम वंशना शासन बाद दिल्ली सल्तनत पर खलजी वंश ईस्वीसन 1290 थी ईस्वीसन 1320 वच्चेना समयगाळा में एने शासन कर्युं। तो जलालुद्दीन खलजी थी खलजी वंशना शासननी शरूआत थई। जलालुद्दीनना 6 वर्षना शासन बाद दिल्लीनी गादीए महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खलजी आव्यो। तेने उत्तर भारत, गुजरात और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी साम्राज्यनो विस्तार कर्यो।
દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી. તેણે સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરાની પદ્ધતિ શરૂઆત કરી. આ ઉપરાંત ભાવ નિયમન, બજાર નિયંત્રણ, સંગ્રહખોરી નિયમન જેવા વહીવટી સુધારા પણ કર્યા. અલાઉદ્દીન ખલજીના અવસાન બાદ રાજ્યમાં અંધાધૂંધીનું વાતાવરણ રહ્યું. ખલજી રાજવંશનો અંત આની દિલ્હીની ગાદીએથી તુગલક શાસનની શરૂઆત કરનાર ગિયાસુદ્દીન તુગલક હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આટલું જાણો એમાં આપેલું છે કે અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં પ્રસિદ્ધ કવિ અમીર ખુસરો થયા હતા, જેમને કિરાતુલ સદાયન, આશિક નૂહ વગેરે જેવી પ્રસિદ્ધ સાહિત્ય કૃતિઓની રચના કરી હતી. હવે તુગલક વંશ વિશે માહિતી મેળવીએ તો તુગલક વંશ દરમિયાન મુહમ્મદ બિન તુગલક એ પ્રતિભાવંત સુલતાન થયો, જેને તેના સમયમાં કેટલીક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી, જેમાં દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર કર્યું, પ્રતીક મુદ્રા પ્રયોગ વગેરે જેવી યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ મોટાભાગની યોજનાઓમાં વ્યવહારિકતાનો અભાવ તેમજ તબક્કાવાર અને આયોજનબદ્ધ અમલીકરણના અભાવને કારણે નિષ્ફળ ગઈ. તેથી ઇતિહાસમાં આ યોજનાઓ તરંગી યોજનાઓ તરીકે સ્થાન પામી હતી. મુહમ્મદ તુગલકના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફિર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવ્યા. મુહમ્મદ તુગલક બાદ તેનો પિતરાઈ ભાવ ફિરોઝ શાહ તુગલક ગાદીએ આવ્યો. ફિરોઝ શાહ તુગલકના અવસાન બાદ તૈમૂરે લંઘે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું અને ઈસવીસન 1398-99માં જે થયું હતું તે જેથી સત્તાના પાયા હચમચી ગયા અને તુગલક સત્તા મર્યાદિત બની ગઈ હતી. ત્યારબાદ દિલ્હી સલ્તનત ઉપર સૈયદ વંશની સ્થાપના થઈ. તો તુગલક વંશના શાસનના અંત બાદ ખિજ ખાંએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી. સૈયદ વંશ બાદ બહલોલ લોદીએ લોદી વંશની સ્થાપના કરી. બહલોલ લોદી સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક હતો. લોદી વંશનો અંતિમ બાદશાહ ઇબ્રાહિમ લોદી હતો, જે ઈસવીસન 1526માં બાબર સામે પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં તેનો પરાજય થયો અને સલ્તનત યુગનો અંત આવ્યો અને મુઘલ શાસનની શરૂઆત થઈ હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દિલ્હી સલ્તનત ઉપર ગુલામ વંશ, ખિલજી વંશ, તુગલક વંશ, સૈયદ વંશ અને લોદી વંશનું શાસન સ્થપાયું હતું. હવે આગળના મુદ્દામાં આપણે જોઈએ તો એ સમય દરમિયાન રાજ્ય વ્યવસ્થા કેવી હતી એના વિશે જાણકારી મેળવીએ. તો ઈસવીસન 13મી સદીમાં સ્થપાયેલ દિલ્હી સલ્તનત ભારતમાં રાજ્ય શાસન વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ વિશિષ્ટ હતું. દિલ્હી સલ્તનત શાસનના કેન્દ્રમાં સુલતાન એટલે કે રાજા પોતે હતો. સુલતાનની સત્તા સર્વોપરી ગણાતી હતી, જે સર્વોચ્ચ સેનાપતિ, કારોબારીનો સર્વોચ્ચ વડો અને સર્વોપરી ન્યાયાધીશ પણ કહેવાતો હતો. સુલતાનની મદદ કરવા માટે એક મંત્રીમંડળની રચના કરવામાં આવી હતી. મંત્રીમંડળના જે મંત્રીઓ હતા અને અધિકારીઓની નિમણૂક સુલતાન પોતે કરતો હતો. સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા કેન્દ્રીય, પ્રાંતિક અને સ્થાનિક એમ 3 કક્ષાએ 3 વિભાગોમાં વહેંચાયેલી હતી. તો સૌપ્રથમ કેન્દ્રીય શાસન જોઈએ તો કેન્દ્રીય શાસનમાં સુલતાન પછી મંત્રીમંડળનું મુખ્ય હતું. સુલતાન બાદ મંત્રીમંડળ મુખ્ય હતું. સુલતાનનો પ્રધાનમંત્રી એ વજીર કહેવાતો, જે વહીવટી તંત્રનો વડો હતો. આ ઉપરાંત મંત્રીમંડળમાં સેના વિભાગ, પત્રવ્યવહાર વિભાગ, ધર્મ વિભાગ, વિદેશ વિભાગ, ગુપ્તચર વિભાગ વગેરે વિભાગોનો સમાવેશ કરવામાં આવતો હતો. આમ થોડા ઘણા અંશે આધુનિક મંત્રીમંડળ જેવી વ્યવસ્થા એ સમયે પણ જોવા મળતી હતી. આટલું જાણો એમાં આપણે જોઈએ કે અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં સરકારી તંત્ર પૂરતી ટપાલ વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી હતી. ખેપિયાઓ શાહી હુકમો સંદેશાઓ લઈને જતા. રાજ્યના મહત્ત્વના મથકે ખેપિયાઓ મળતા. આ રીતે અત્યારની ટપાલ વ્યવસ્થાની પ્રારંભિક પ્રવૃત્તિ એને કહી શકાય છે. અત્યારે જે આપણે ટપાલ વ્યવસ્થા અમલમાં છે, તો એ સમયમાં આ રીતે ટપાલ વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી. એટલે આધુનિક અને પ્રાચીન એ થોડી મળતી જુલતી આવે છે.
હવે બીજા નંબરનો વિભાગ છે પ્રાંતીય શાસન. તો પ્રાંતીય શાસનમાં સલ્તનત કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું, જેને ઇક્તા કહેવામાં આવતું. ઇક્તાનો વડો ઇક્તેદાર કે મુક્તિ કહેવાતો, જે પ્રાંતની કારોબારી અને ન્યાયતંત્રનો વડો હતો. તેનું કાર્ય જમીન મહેસૂલ એટલે કે જમીન ઉપર જે કર લેવામાં આવે છે એ એકત્ર કરવાનું, અને સુલતાનને જરૂર પડે ત્યારે લશ્કર લઈ અને એને મદદ કરવાનું રહેતું હતું. જોકે અલાઉદ્દીન ખલજી અને મોહમ્મદ તુગલકના સમયમાં કેન્દ્રીય સેનાને મહત્ત્વ આપી ઇક્તેદારો પર નિયંત્રણ સ્થાપવામાં આવેલું હતું. ત્યારબાદ સ્થાનિક શાસનની કેવી વ્યવસ્થા હતી એના વિશે જાણકારી મેળવીએ. તો પ્રાંત પછીના એકમને જિલ્લા અને તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતા હતા, જેને અનુક્રમે શીખ અને પરગના કહેવામાં આવતા હતા. ગામનો વહીવટ મુખી કે મુકદ્દમ કરતો, તેને પરવારી અને કારકુન મદદ કરતા હતા. હવે આગળનો મુદ્દો જોઈએ કે દિલ્હી સલ્તનત પર જે આ 5 વંશોએ શાસન કર્યું એ દરમિયાન કિલ્લા અને અન્ય બાંધકામ કેવું હતું. તો દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપનાથી ભારતમાં ભારતીય ઇસ્લામિક શૈલીનો સ્થાપત્યનું નિર્માણની શરૂઆત થઈ. એ દિલ્હી સલ્તનત સમયગાળા દરમિયાન કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મકબરા, મકાનો, બગીચા, દરવાજા, મિનારાઓ વગેરે જેવી સ્થાપત્ય કલાની દૃષ્ટિએ નોંધપાત્ર કૃતિઓ તૈયાર થઈ હતી. કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયમાં દિલ્હીમાં કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની મસ્જિદનું નિર્માણ થયું હતું. ઐબકે બંધાવેલ બીજી મહત્ત્વની ઇમારત જે કુતુબ મિનાર આજે પણ દિલ્હીમાં હયાત છે. કુતુબુદ્દીનના સમયમાં તેનો એક જ માળ બાંધી શકાયો હતો, પણ તેના અવસાન બાદ એનું જે જમાઈ હતું ઇલ્તુમિશ એને પૂર્ણ કરાવ્યું. ફિરોઝ શાહ તુગલક અને સિકંદર લોદીએ તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. કુતુબુદ્દીન ઐબક નિર્મિત અન્ય એક ઇમારત ઢાઈ દિનકા ઝોપડા નામની મસ્જિદ જે અજમેરમાં આવેલ છે. ઇલ્તુમિશના સમયમાં હોજે શમ્મી ઈદગાહ અને જુમા મસ્જિદનો સમાવેશ થાય છે. ખલજી વંશ દરમિયાન અલાઉદ્દીન ખલજીએ બંધાવેલ અલાઈ દરવાજા નામનો પ્રવેશદ્વાર, શીરી નામનો કિલ્લો અને શીરી નામનું નગર તથા હોજે ખાસનો સમાવેશ થાય છે. તુગલક શાસન દરમિયાન તુગલકાબાદ, ફિરોજાબાદ, હિસાર, જૌનપુર, ફિરોજપુર, ફતેહાબાદ વગેરે નગરો વસાવવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન દિલ્હીમાં અનેક કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, તળાવો, મહેલો, સ્નાનાગારો, મકબરાઓ, પુલો, સરાઈઓ, બગીચાઓ વગેરેનું નિર્માણ થયું. સૈયદ અને લોધી વંશ દરમિયાન મકબરાઓ અને મસ્જિદોનું નિર્માણ થયું હતું, જેમાં બંદે ખાનનો ગુંબજ, બડા ગુંબજ, મોઠની મસ્જિદ અને શિહાબુદ્દીનનો મકબરો મુખ્ય છે. દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપનાની સાથે સાથે દક્ષિણમાં વિજયનગર સામ્રાજ્ય ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1290 દરમિયાન સ્થાપના થઈ હતી, એનો પરિચય મેળવીએ. તો તુગલક વંશના નિર્ભર સુલતાનોના સમય દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનતના વિઘટનની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થયો. સૈયદ વંશ અને લોધી વંશ દરમિયાન આ પ્રક્રિયા ઝડપી બની. તૈમૂરના આક્રમણના કારણે પણ સ્થિતિ વધુ વણસી હતી. આ બધી પરિસ્થિતિના કારણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં અનેક પ્રદેશો સ્વતંત્ર થયા, જેમાં વિજયનગર, બહમની, મારવા, મેવાડ, બંગાળ, જૌનપુર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અહીં આપણે વિજયનગર અને બહમની રાજ્ય વિશે થોડી વાત કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હરિહરરાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ ઈસવીસન 1336માં તુંગભદ્રા નદીના કિનારે પોતાની રાજ્યની રાજધાની બનાવી વિજયનગર સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો. શરૂઆતમાં આ નગર તેમના ગુરુ સ્વામી વિદ્યારણ્યના નામ પરથી વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાયું. પાછળથી તેમના સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખ પામ્યું. હરિહરરાય અને બુક્કારાય સંગમ વંશના રાજા હતા. વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં સંગમ વંશ, સાલુ વંશ, તુલુવ વંશ અને અરવિંદુ વંશે શાસન કર્યું. હરિહરરાય પ્રથમ અને બુક્કારાયે નાના રાજ્યને સામ્રાજ્ય બનાવવામાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું. સાલુ વંશનું શાસન 20 વર્ષ ચાલ્યું અને ત્યારબાદ તુગલક વંશની સ્થાપના થઈ. તુલુવ વંશમાં કૃષ્ણદેવરાય જેવો શ્રેષ્ઠ શાસક થયો, જે માત્ર તુલુવ વંશનો જ નહીં પણ સમગ્ર વિજય
સામ્રાજ્યનું સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક સાબિત થયું. એટલું જ નહીં, તેને ભારતના એક મહાન શાસક બનવાનું ગૌરવ પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. તેને શાસન દરમિયાન અનેક વિજયો હાંસલ કર્યા. કૃષ્ણદેવરાયના મોટાભાગનું જીવન યુદ્ધભૂમિ પર પસાર થવા છતાં તેને વહીવટીતંત્રની ઉપેક્ષા કરી ન હતી. તેને રાજ્યમાં તળાવો, નહેરો ખોદાવી ખેતીવાડીને સમૃદ્ધ કરી, કેટલાક અયોગ્ય વેરાઓ નાબૂદ કરી પ્રજાનો પ્રેમ મેળવ્યો. વિજયનગરની પાસે નાગલપુર નામનું નગર વસાવ્યું અને તેને અનેકવિધ ઇમારતો અને મંદિરોથી શણગાર્યું. કૃષ્ણદેવરાય પોતે વિદ્વાન હતા. તેમણે સંસ્કૃત અને તેલુગુ ભાષામાં કેટલાક ગ્રંથો પણ લખ્યા હતા. તેના સાહિત્ય કલાના ઉત્તેજનને કારણે તે આંધ્રના ભોજ તરીકે ઓળખ પામ્યા હતા. કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષ અને કાવતરા શરૂ થયા. 23મી જાન્યુઆરી 1565ના તાલીકોટાના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોના બનેલા સંઘની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો. યુદ્ધ બાદ પણ વિજયનગર સામ્રાજ્ય સદી સુધી ટકી રહ્યું, પણ પહેલાં જેવી ભવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. તો વિજયનગર રાજ્યના મુખ્ય શાસક કૃષ્ણદેવરાય, જેમણે પ્રજાનો પ્રેમ પણ મેળવ્યો, યુદ્ધ પણ કર્યા અને પોતાના રાજ્યને સમૃદ્ધ બનાવ્યું, સાહિત્ય અને કલાને ઉત્તેજન આપી આંધ્રના ભોજ તરીકે પણ ઓળખ પામ્યા હતા. ત્યારબાદ બહમની રાજ્યની સ્થાપના ઈસવીસન 1347થી 1518 દરમિયાન સ્થાપના થઈ હતી. તુગલક વંશના સમયમાં જ દખ્ખનમાં જફરખાને ઈસવીસન 1347માં બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી. આ રાજ્ય લગભગ 1.5 સદી સુધી દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિ પર પ્રભાવ પાડ્યો. જફરખાને અલાઉદ્દીન બહમનશાહ નામ ધારણ કરી સ્વતંત્ર શાસન કર્યું. તેને નવા સ્વતંત્ર રાજ્યની રાજધાની ગુલમર્ગને બનાવી પોતાની રાજ્યમાં અનેક પ્રદેશો જોડ્યા. બહમની સામ્રાજ્યમાં અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન નોંધપાત્ર છે. અહમદ શાહે ગુલમર્ગથી રાજધાની બીડર ખસેડી અને બીડરમાં અનેક ઇમારતો બંધાવી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મહમૂદ ગવા હતો. તેને સક્ષમ વહીવટીતંત્રની રચના કરી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની હતી, પરંતુ ત્યારબાદ મુહમ્મદ શાહ બહમની બીજાના રાજ્યની તમામ સત્તા તેના વજીર કાસિમ બરીદના હાથમાં આવી અને તેના સમયમાં જ બહમની સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો. સમગ્ર સામ્રાજ્ય બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોંડા, બીડર અને બરાર જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યમાં વિભાગ થઈ ગયું. હવે જોઈએ કે દિલ્હી સલ્તનત શાસનનો અંત કેવી રીતે આવ્યો. તો દિલ્હી સલ્તનત શાસનની સ્થાપના ઈસવીસન 1206માં કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા જે થઈ હતી અને 320 વર્ષ સુધી ચાલી. પણ ઈસવીસન 1526માં ઇબ્રાહિમ લોદી, જે છેલ્લું શાસક માનવામાં આવે છે લોદી વંશનો, એના શાસનમાં તેનો અંત અને અસ્ત થયો. તો આ લગભગ 350 વર્ષ દરમિયાન યોગ્ય, શક્તિશાળી અને કેટલીક વાર નિર્બળ સુલતાનો પણ ગાદીએ આવ્યા. દિલ્હીના આ મુસ્લિમ મહારાજ્યએ અનેક તડકી છાંયડી જોઈ અને ઉદય તેનું અસ્ત એ ન્યાય એનું પતન થયું. તો આ રીતે દિલ્હી સલ્તનતનો પાયો નાખ્યો અને દિલ્હી સલ્તનત ઉપર 5 વંશોએ શાસન કર્યું. એ સમય દરમિયાન દક્ષિણમાં વિજયનગર એક શક્તિશાળી રાજ્ય અને બહમની રાજ્ય, આ 2 રાજ્યો પણ એમની સાથે સાથે અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. અને દિલ્હી સલ્તનત શાસનનો અંત 1526માં થયો હતો. તો અહીં આપણે આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ છીએ. આ પાઠમાંથી અંતે જે તમારે સ્વાધ્યાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે નોટમાં લખી દેવાનું છે.